بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیم گرم پانی پینے کے فائدے سن کر آپ آج سے ہی گرم پانی پینا شروع کر دیں گے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ واقعی اگر انسان صحت مند اور توانا ہو تو وہ ہر مشکل سے مشکل کام کو بھی کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے۔ وہ دین کا کام بھی زیادہ اور اچھے انداز سے کر سکتا ہے اور دنیا کے کام بھی احسن طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے، لیکن بشرطیہ وہ صحت مند ہو۔ اور صحت مند رہنے کے لیے آپ کو متوازن غذا کا استعمال اور جن اشیاء سے آپ کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہوگا، جیسے بعض لوگوں کو سر درد تاثیر رکھنے والی اشیاء کی ضرورت اور گرم تاثیر رکھنے والی اشیاء کا کم استعمال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح بعض لوگوں کو گرم تاثیر رکھنے والی اشیاء کی ضرورت اور سرد تاثیر رکھنے والی اشیاء کے زیادہ استعمال سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ کو اپنی صحت کے مطابق غذا استعمال کرنی چاہیے۔ آپ کی خوبصورتی کا دشمن موٹاپا آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ انسان کتنا ہی خوش شکل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس پر موٹاپا غالب آ جائے تو اس کی شخصیت کو گرہن لگ جاتا ہے اور اس کی شکل ناممکن سی لگتی ہے۔ اسی لیے موٹاپے کو آج کے دور میں ایک پیچیدہ تحویلی بد نظمی سمجھا جاتا ہے۔ موٹاپا بذات خود ایک بیماری ہے، لیکن اس کے باعث اور بھی بہت سے مرض لاحق ہو سکتے ہیں اور ان امراض سے بسا اوقات موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ موٹاپے کے باعث پیدا ہونے والی خطرناک امراض میں امراض قلب، کینسر، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ خاص طور پر شامل ہے۔ اگر آپ اسمارٹ اور سلم ہیں تو آپ کو ایسی نعمت حاصل ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے برعکس جو سلم نہیں تو آپ بھی اپنے جسم کو اسمارٹ یا سلم بنا سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو چند ایسے قدرتی نسخے بتاتے ہیں جو آپ کے باورچی خانے میں ہی اشیاء موجود ہیں۔ تو حاضر ہیں آپ کے لیے چند گھریلو دیسی آسان نسخے جس پر عمل کر کے آپ محض چند ہفتوں میں مزید اسمارٹ، سلم، پرکشش اور جاذب نظر بن سکتے ہیں۔ لیکن خواتین یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ خوبصورتی نمائش کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورتی کا اظہار جائز اور محرم رشتوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کتاب میں دیے گئے نسخوں پر عمل کر کے آپ اپنے بدن سے زائد چربی کم کر سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ زیادہ پرکشش اور جاذب نظر ہو جائیں گے اور خود کو مزید ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ نسخہ جات: سبز چائے کا استعمال پیٹ کم کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک کپ سبز چائے پیٹ کو کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ سبز چائے میں موجود اجزاء جسم کی فالتو چربی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ نہ صرف جسم کی چربی کم کرتی ہے بلکہ جسم کے زہریلے مواد بھی نکال دیتی ہے۔ ارک لیمو وزن کم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ لیمو کا رس اور شہد ملا کر ایک گلاس گرم پانی میں مکس کر کے روزانہ صبح خالی پیٹ لیا جا سکتا ہے۔ نیم گرم پانی میں ایک چمچ شہد ملا کر نہار منہ پینے سے پیٹ چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ شہد کھانا موٹاپے کے لیے ایک بہترین گھریلو علاج ہے۔ یہ جسم میں جمع شدہ چربی کو متحرک کر کے گردش میں رکھتا ہے، جو عام افعال کے لیے توانائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی موٹے شخص کو 10 گرام کی چھوٹی مقدار سے شہد کھلانا شروع کر دے یا ایک ٹیبل چمچ گرم پانی کے ساتھ لیا جائے۔ اسے صبح صبح کھانا صحت کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ اس میں تازہ لیمو کے رس کا ایک چائے کا چمچ بھرا ہوا شامل کیا جا سکتا ہے۔ نیم گرم ایک گلاس پانی میں لیمو نچوڑ لیں اور ایک چمچ شہد ملا کر نہار منہ پی لیں۔ 1 مہینے میں پیٹ کم ہو جائے گا اور چہرے کی رونق بھی بڑھ جائے گی۔ کھانے میں دار چینی اور ادرک کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ دار چینی اور ادرک کا پاؤڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
वज़न को कम करने के लिए रोज़ाना सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले खाली पेट और रात सोने से पहले एक चाय का चमचा दालचीनी और एक खाने का चमचा शहद एक कप गर्म पानी में मिलाकर पिएं। अगर ये अमल रोज़ाना किया जाए तो वज़न कम हो जाता है और इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से जिस्म में फाजिल चर्बी भी नहीं बांध पाती। काला ज़ीरा, लाखदाना, कलवंजी, जवैन के पत्ते हर एक 50 ग्राम तमाम चीज़ों को एक साथ मिलाकर पीस ले। एक चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, एक चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ खाएं। कम से कम 40 दिन कोर्स करें, वज़न में कमी होगी इंशाअल्लाह। गुल यास्मीन, चाय, अजवाइन और सरका कोई सा भी पानी में डालकर अच्छी तरह पका लें और फ्रिज में रख लें। जब पीना हो तो शहद, दालचीनी का पाउडर और कलवंजी मुनासिब मिकदार में डालकर रोज़ाना नाश्ते के 2 घंटे बाद एक कप पी लें। इससे आपके पेट की गैस का मसला और बढ़ा हुआ पेट भी कम होगा। साथ साथ हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। ख़ास तौर पर रात के खाने के बाद 15 से 20 मिनट की चहलकदमी बहुत अहम है। इस नुस्खा के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर। हामला और ब्रेस्ट फीड करवाने वाली और ख़वातीन ये नुस्खा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। रमज़ान में अगर आप रोज़े रख रही हैं तो बेहतर है। नोट: अगर आपका मैदा बिल्कुल ठीक काम करता है तो जब आपको पता चल जाए कि ये नुस्खा आपकी बॉडी को इरिटेट नहीं कर रहा हो और आप इस फाइनली शुरू करने का फ़ैसला कर ले तो एक बार आधा कप निहार मुँह पी कर देखें। अगर जिस्म कबूल करे तो दिनों में आपका पेट बिल्कुल बराबर हो जाएगा। अगर तबीयत में ख़राबी हो तो फिर निहार मुँह इस्तेमाल मत करें। इसे अपनी आदत मत बनाएं, क्योंकि हर चीज़ की सर्द गर्म खासियत होती है। एक बार पेट नॉर्मल हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करके एक्सरसाइज स्टार्ट करें और कम खाएं। याद रखें, यह वक्ती इलाज है। एक बार पेट कम करने के बाद भी अगर खाने पीने में बेएहतदाली जारी रखी जाए तो सिर्फ ये सोचकर कि दोबारा बना कर पी लेंगे तो यह सरासर बेवकूफ़ी और अपने जिस्म पर जुल्म की मुतरादिफ है। इसे पीने की कोई ख़ास मुद्दत नहीं है। जब तक मुनासिब लगे इस्तेमाल करें, लेकिन 1 माह से ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। शुक्र और इससे बनी इस अशिया का इस्तेमाल बंद करना अगरचे मुश्किल है, लेकिन इससे परहेज़ बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स भी इन्हीं में शामिल है, जो अपने अंदर बहुत चीनी रखती है। दूसरी जानिब शक्कर वाले मशरूबात में तेल मौजूद होता है, जो पेट और रानों समेत जिस्म में कई मकामात पर चर्बी बढ़ाता है। अगर आप कमर की चौड़ाई कम करने में संजीदा है तो ज़्यादा पानी पीना भी इसका एक बेहतरीन टोटका है। पानी खून में शामिल होता है और चिकनाई के सालमात को घुलाता है, जबकि ज़्यादा पानी पीने से बदन के जहरीले मरकबात खारिज होते रहते हैं। हर सुबह देसी लहसुन का 1 या 2 जौ खाना बहुत मुफीद होता है। अगर लहसुन का जौ छीलकर इसे चमचे से पीस कर खाया जाए तो और साथ ही इस पर नींबू का पानी पी लिया जाए तो एक जानिब तो खून की रवानी बेहतर होती है और दूसरी जानिब पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। लहसुन का इस्तेमाल जिस्म में शुगर और इंसुलिन की मिकदार को कंट्रोल करता है और जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी तवानाई के लिए मुयस्सर होती है और यूं पेट के ज़ायद चर्बी से निजात मुमकिन हो जाती है। एक बर्तन में 1 चम्मच शहद, चंद काली मिर्चें और पुदीना डालकर 5 मिनट तक उबालें और फिर छान कर यह कहवा पी लें। पुदीने मैदे के जमुना इमराज को दुरुस्त करता है, जबकि शहद और काली मिर्च पेट के ज़ायद चर्बी को ख़त्म करेगी। दालचीनी में भी जिस्म की इजाफी चर्बी ख़त्म करने की ताकत रखती है। आधा चाय का चम्मच दालचीनी पाउडर लेकर इसे पानी में डालकर 5 मिनट तक उबालें। फिर इसमें शहद का 1 चम्मच शामिल करके इस महलूल को छान लें। यह कहवा सोने से पहले और नाश्ते से पहले इस्तेमाल करें और हैरान कुन तरीके से पेट की चर्बी कम होगी। जिस्म से जहरीले मवाद और फालतू चर्बी ख़त्म करने का लाजवाब नुस्खा है।
वक्त के साथ और हमारे खाने की वजह से, आदत की वजह से जिस्म में जहरीले मवाद इकट्ठे होते रहते हैं और साथ ही इजाफी चर्बी अपनी जगह बनाती है, जिससे निजात के लिए हम मुख्तलिफ तरीके आजमाते हैं। कभी तो ये नुस्खे कारगर साबित होते हैं और कभी इसका बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज हम आपको दो ऐसे ताकतवर अज्जा के बारे में बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आपका जिस्म न सिर्फ जहरीले मवाद से पाक हो जाएगा बल्कि फालतू चर्बी भी ख़त्म हो जाएगी। घिया दवा, अज्जा, लौंग और अलसी के बीज। तरकीब तैयारी: ग्राम खुश्क लौंग और 100 ग्राम अलसी के बीजों को किसी ग्राइंडर में अच्छी तरह बारीक कर लें। इस तरह बारीक हो कि बिल्कुल पाउडर की शक्ल बन जाए। तरकीब इस्तेमाल: सुबह नाश्ते से पहले या दौरान खाने के 2 बड़े चम्मच इस पाउडर को गर्म पानी में हल करके पिएं। 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद 3 दिन नागा करें और फिर 3 दिन इस्तेमाल करें। ऐसा साल में कम अज़ कम 150 बार करें। इंशाअल्लाह आप अपने आप को पुरसकून और हल्का महसूस करेंगे और खुदा के फजल से टांगों, कमर, पेट की चर्बी कम होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।